आवाज येते माझा? Yes, ma'am. येस मॅम येतोय. The next topic is MANET. MANET is nothing but the Mobile Ad Hoc Network. Okay, the full form is Mobile Ad Hoc Network. M for mobile, A for ad hoc, and the NET means the network. So the meaning of mobile is nothing but the devices which are in moving condition. Means they are moving from one place to another place. They are not static one. And the ad hoc means they do not have their fixed infrastructure, means they are not depending on any router, or they are not depending on any switching or access point like in previous structure, that is in wireless LAN, where the nodes are depends on the router condition or on the Bluetooth devices. Okay, means which provides the internet connectivity. So here mobile ad hoc networks are giving complete wireless communication technology. Okay, so there is no wired connectivity. What is the basic difference between your wireless LAN and the MANET? Is nothing but in wireless LAN you can connect with the wired and wireless connectivity, but in case of MANET there is only wireless communication. So mobile ad hoc is nothing but the devices or the nodes in moving condition which do not have their own infrastructure or the fixed infrastructure, and these nodes are in wireless, means they use the radio links for the communication purpose. Now next very much important point regarding this wireless or the ad hoc network is nothing but the simple consist of different number of mobiles. It may consist of laptops which do not require any wired connections. They are called as a node in their structure. So these nodes are using or transmitting or receiving the signal, and they own, they itself acts as a host, they itself acts as a router. ओके, सो त्यांना कुठला तरी एक सेकंड आपण राउटर किंवा कुठली तरी असं मोडेम सारखं कनेक्शन प्रोव्हाइड नाही केलेलं सेपरेट. म्हणजे कुठलाही डिव्हाइस हा काय डिपेंडंट नाहीये, त्याचा स्वतःचा त्याला राउटर आहे, तो त्याचा स्वतःचा काय ऍज अ होस्ट म्हणून ऍक्ट होतोय. ऑल्सो दे कॅन ट्रान्समिट द सिग्नल और द डेटा when they come in the रेडिओ रेंज, और दे मे बी प्रेझेंट इन द आउट ऑफ रेंज. ओके, जरी आउट ऑफ रेंज असला तरी त्यांचं काय कम्युनिकेशन होत आहे. सो बिकॉज दे आर मुव्हिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, म्हणून त्यांचं काही फिक्स्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही राहणार किंवा फिक्स रेडिओ रेंज नसणार आहे. रेडिओ रेंज मे बी व्हेरिएबल वन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिव्हाइस or the location of device. Okay, and they can transmit and receive the data or sends the information. So also next point, they their own acts as a what we called acts as a host and acts as a router. ठीक आहे, नेक्स्ट फाउंडेशन काय येणार याच्यामध्ये? मॅनेट टोपोलॉजी. So in MANET topology, which is the basic characteristics of MANET, which states that the location of, means if we assume that, so this one is your node A, node B, node C likewise. So in that case, the location of node A and node B explains the dynamic configuration. Means what? मी आता जे सांगितलं ऍडहोक म्हणजे काय, की त्यांना एक फिक्स रेंज नाहीये किंवा हा फिक्स एरिया नाही डिफाईन केलेला, जसं आपण प्रिव्हियस स्ट्रक्चर मध्ये होतं की वायर्ड कम्युनिकेशन असेल तर तेवढ्या बिल्डिंगच्या रेंज मध्ये असेल किंवा काही काय जो करस्पॉन्डिंग एरिया असेल त्या रेंज मध्येच ते डिव्हाइस कनेक्ट होऊ शकत होते आणि फाईल शेअरिंग कॅन पॉसिबल. बट इन दिस केस इट इज नॉट द केस. सो हे आपण काय अन्झ्युम करू की इट इज अ डायनेमिक कॉन्फिगरेशन, or you can also say that they are having self configuration म्हणजे काय, they itself acts as a host, they itself acts as a router. Okay, next point, node A and node B are free to move in the network and they can change their location too. This change is entirely random and cannot be predicted. मी ऑलरेडी सांगितलं की त्यांची अशी प्रीडिफाईन्ड रेंज नाहीये. So that's why they can move from one place to another place in any area or in any locations. ओके, अँड दे आर म्हणजे त्यांची स्वतःची त्यांना इंटरनेट फॅसिलिटी अवेलेबल आहे, त्यांची स्वतःची त्यांना कनेक्टिव्हिटी अवेलेबल आहे. सो त्यांना असं कुणावर डिपेंड नाही, दे आर डू नॉट रिले अपॉन एनी अदर टेक्नॉलॉजी और एनी अदर डिव्हाइसेस. म्हणजे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क आपण अजून करू. सेंट्रलाइज नेटवर्क मध्ये काय होत होतं की वायरलेस लॅन मध्ये की एक फिक्स तुमचा राउटर असायचा आणि त्याला राउटरला तुम्ही नंबर ऑफ डिव्हाइसेस कनेक्ट केलेले असायचे आयदर थ्रू वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन. बट इन दिस केस
it is not the case. They are decentralized one, means they can move anywhere, in any location with wireless connectivity. ठीक आहे, हा एक मेन पॉइंट आहे विच इज द बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स, वी कॅन कॉल्ड इट ॲज अ मॅनेट टोपोलॉजी. ठीक आहे. And second point, according to these characteristics, we can say that the network, according to this topology, we can say that the total required power is very less. Okay, पॉवर रिक्वायरमेंट काय झालेली, कमी झाली. कारण का, ते रेडिओ लिंक्स आहेत, रेडिओ लिंक थ्रू तुम्ही ट्रान्समिशन करते, आणि ऑल्सो दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनी अदर डिव्हाइसेस. ठीक आहे, तो कुठल्याही डिव्हाइसवर डिपेंड नाहीये. कळतंय? म्हणजे काय की जर कुठल्या एखादं, समजा आता आपण सिम्पल एक्झाम्पल घेऊया, की आपले जे टॉवर्स असतात, टॉवर्सला त्या रेंजमध्ये, त्या सेल एरियामध्ये बरेच नेटवर्क्स, मोबाईल्स कनेक्टेड असतात. बरोबर आहे. जेव्हा टॉवरची हाईट आपण, म्हणजे त्याला मॅक्झिमम एरिया कव्हर करायचा असेल तर हाईट इन्क्रीज होत जाते. नॅचरली त्याची ट्रान्समिटिंग पॉवर पण काय होते, इन्क्रीज होते. म्हणजे तुमचं जसं जसं अँटेना हाईट इन्क्रीज होतं, तसं तसं तुमचं काय होतं, पॉवर इन्क्रीज होत जाते. पण आता मोबाईल आहे, आपल्याकडे मोबाईल आहे, जर असं असतं, समजा मोबाईलला जर जास्त पॉवर रिक्वायर्ड असते किंवा रेंज कव्हर करायची गरज असते, तर त्याने काय केलं असतं, आपल्या प्रत्येक मोबाईल एक मोठा मोठा अँटेना प्रोव्हाइड केला असता कंपनीने. बरोबर. सो ही केस नाहीये इथे. इथे काय झालंय, तो मोबाईल त्याच्यासाठीच तो काम करतोय आणि त्याच्यासाठीच तो नेटवर्क प्रोव्हाइड करतोय. सो हा मेन फॅक्ट आहे, की त्यामुळे काय होतंय, त्याचं ओव्हरऑल ट्रान्समिटिंग पॉवर जो काय, तो काय झाला, रिड्यूस झालेला आहे. थर्ड पॉइंट काय येणार आहे याच्यामध्ये, की मॅनेट्स कॅन बी पियर टू पियर. म्हणजे लास्ट टाइम मी जे सांगितलं होतं, की एक डिव्हाइस दुसऱ्या डिव्हाइसला फाईल शेअरिंग करू शकतो. दे मे ऍक्ट एज अ क्लायंट अँड सर्व्हर टाईप ऑफ नेटवर्क. ठीक आहे. सो इथे पण पियर टू पियर कनेक्टिव्हिटी पॉसिबल आहे. दोन मोबाईल आपण काय करतो, हॉटस्पॉट टेथरिंग करतो. ठीक आहे. तर ते पण होऊ शकतं, किंवा नंबर ऑफ डिव्हाइसेस सुद्धा कनेक्ट होऊ शकतात. त्याला आपण म्हणतो मल्टी होप वायरलेस नेटवर्क, इन विच इन्फॉर्मेशन पॅकेट्स आर ट्रान्समिटेड इन अ स्टोर अँड फॉरवर्ड मॅनर. म्हणजे काय, की फॉरवर्डिंग म्हणजे त्यांची एक, त्यांना प्रॉपर पाथ दिलेला असेल, की फ्रॉम मे बी फ्रॉम नोड ए द डिव्हाइस मीन्स नोड ए ट्रान्समिट्स द डेटा टू द नोड बी ट्रान्समिट द डेटा टू द नोड सी. याला म्हणतो आपण काय, एक प्रॉपर पॅकेट इन्फॉर्मेशन इन द फॉरवर्ड मॅनर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. म्हणजे ही जी आहे, याला म्हणतो आपण सोर्स. हा सोर्स आहे, आणि हे दोन काय डेस्टिनेशन आहे, दोज हु नीड्स द डेटा फ्रॉम दिस नोड ए. सो ही पण कनेक्टिव्हिटी पॉसिबल आहे या केसमध्ये, मॅनेटमध्ये. दुसरा पॉइंट आहे अजून त्याच्यामध्ये, की डिस्ट्रीब्युटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आहे. डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे काय, की नंबर ऑफ डिव्हाइसेस, तुम्ही मल्टिपल डिव्हाइसेस, कोणतेही डिव्हाइस कोणत्याही डिव्हाइसला कनेक्ट होऊ शकता. इथे दिसतंय तुम्हाला, की हा डिव्हाइस, हा जो आहे, हा नोड, हा मोबाईलला पण कनेक्टेड आहे, लॅपटॉपला पण आहे, सेकंड मोबाईलला, थर्ड लॅपटॉपला पण कनेक्टेड आहे. सो हे डिस्ट्रीब्युशन टाइप ऑफ नेटवर्क इज प्रोव्हाइडेड इन दिस केस ऑफ मॅनेट. हे जे आहे, हे बेसिक आहे. आता हे कुठे युज होतात, मिलिटरी रिक्वायरमेंट मध्ये मेनली. सिक्युअर डेटा ट्रान्समिशन जिथे लागते, की जिथे आपला लाईन ऑफ साईट ऑफ ऑपरेशन इज डिझायर्ड. म्हणजे काय, की आता हा पियर टू पियर नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी किंवा मल्टी होप नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी जी आहे, ती कुठे युज होणार आहे, लाईन ऑफ साईट ऑफ ऑपरेशन. तिथे तुम्ही काय करू शकता, या टाईपचं मॅनेट डेव्हलप करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला जे रिक्वायर्ड डिव्हाइस आहे, म्हणजे समजा तुम्हाला फक्त ए बी सी डी यांच्यामध्येच कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड करायची आहे, तर हे काय करणार, तुम्ही त्या रेंजमध्येच प्रोव्हाइड करू शकतात. सो ही काय, बाकीच्यांना काय करू शकता, तुम्ही डिसेबल पण करू शकता. सो ही जी आहे, ही एकदम मेन प्रॉपर्टी आहे किंवा मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे अबाउट मॅनेट टोपोलॉजी. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे त्याचे वेगवेगळे फीचर्स. फीचर्स ऑफ मॅनेट. फर्स्ट व्हेरी कॉमन फीचर इज फ्लेक्झिबिलिटी. मॅनेट अलॉज फास्ट इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क. मी आता जे सांगितलं, रेडिओ लिंकने ट्रान्समिट होत आहे, प्रत्येक डिव्हाइस, प्रत्येकाकडे नेटवर्क आहे, तो त्याचा होस्ट आहे. सो दे कॅन इस्टॅब्लिश द कनेक्टिव्हिटी व्हेरी फास्ट मोड. सो फ्लेक्झिबिलिटी इज अवेलेबल. म्हणजे काय, आता जे मी सांगितलं, की मला ज्या नेटवर्क मध्ये कनेक्शन पाहिजे त्यांच्याशी मी कनेक्ट करणार, अदरवाईज बाकीच्या डिव्हाइसला काय करणार, डिस्कनेक्ट करणार. सो डिसेबल असणार आहे. सो याला म्हणतो आपण फ्लेक्झिबिलिटी. सो ओनली लिमिटेड नोड्स कॅन बी कॅन ऍक्सेस द इंटरनेट, or all nodes may access the internet when they comes in the corresponding range. ठीक आहे. पुढचं नेक्स्ट पॉइंट आहे, फीचर आहे, दॅट इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू नियर बाय नोड अँड नेबर डिस्कवरी. आता डायरेक्ट कम्युनिकेशन कसं होणार आहे, बाय सर्चिंग.
और सर्व्हिस डिस्कवरी, आपण जेव्हा आपलं हॉटस्पॉट टेथरिंग किंवा वायफाय ऑन करतो, तर वायफाय ऑन केल्यानंतर काय होतं, त्या याच्यामधले रेंज मधले जेवढे डिव्हाइसेस आहेत तेवढे आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळतात. आणि ज्याचा आपल्याकडे ओपन ऍक्सेस असेल किंवा आयडी पासवर्ड अवेलेबल असेल, सिक्युरिटी असेल, त्याचा आपण काय करतो, इझिली नेटवर्क ऍक्सेस करू शकतो. सो विच इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू नियर बाय नोड अँड नेबर डिस्कवरी. सो आपण सर्व्हिस डिस्कवरीने इंटरनेट फॅसिलिटी ऑन करू शकतो. नेक्स्ट आहे पियर टू पियर कनेक्टिव्हिटी. ऑलरेडी मी सांगितली आहे की आपल्याला जेवढे लिमिटेड एरिया पाहिजे असेल तर तेवढे तुम्ही डेटा ट्रान्समिशन करू शकतात. नंतर आहे कॉम्पिटिशन डिसेंट्रलायझेशन. डिसेंट्रलायझेशन मीन्स व्हॉट, दे आर इंडिपेंडंट ऑन एनी स्विच, ऑन एनी ऍक्सेस पॉइंट ऑर एनी नोड. ठीक आहे, त्याला म्हणतो आपण डिसेंट्रलायझेशन. म्हणजे ते स्वतःच त्याच होस्ट आहे, स्वतःच त्यांच्याकडे राउटर आहे. नेक्स्ट आहे लिमिटेड वायरलेस कनेक्टिव्हिटी रेंज. So Manet expect that node should move in the corresponding रेंज ऑफ ऍटलिस्ट रेंज ऑफ वन नोड. म्हणजे काय की हा नोड ए आहे, हा मिनिमम त्याची रिक्वायरमेंट काय की हा कमीत कमी तो त्याच्या नोड बी च्या रेंज मध्ये असला पाहिजे, किंवा ज्याला त्याला कनेक्ट करायचं असेल, समजा नोड सी ला कनेक्ट करायचं तो त्याच्या रेंज मध्ये अवेलेबल असला पाहिजे. देन अँड देन बोथ डिव्हाइसेस कॅन कम्युनिकेट अँड कॅन ट्रान्सफर दी फाईल. ही मिनिमम रिक्वायरमेंट काय, दॅट लिमिटेड वायरलेस कनेक्टिव्हिटी रेंज. ओके. नेक्स्ट, नो ऍक्सेस पॉइंट रिक्वायर्ड. मी ऑलरेडी सांगितलं की कुठलाही तो ऍक्सेस पॉइंटवर डिपेंड नाहीये, ऑन ओनली सिलेक्टेड ऍक्सेस पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. म्हणजे इतर बाकीचे नाही, ज्याला कम्युनिकेट करायचे, ज्याच्याशी आपल्याला फाईल शेअरिंग करायचंय, ट्रान्सफर करायचे, तेवढ्याच लिमिटेड ऍक्सेस पॉइंटशी तो किंवा नोडशी तो काय राहणार आहे, रिलेट राहणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट फीचर आहे डायव्हर्सिटी. द डायव्हर्सिटी म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स असणार आहे. आताच इथे दिसतंय डायग्राम मध्ये तुम्हाला की लॅपटॉप पण आहे, मोबाईल्स पण आहे, आणि अजून बाकीचे पण जे डिव्हाइसेस आहे ब्लूटूथ सारखे ते पण डिव्हाइसेस इथे दिसत आहेत तुम्हाला. सो हे सगळे तुम्ही काय करू शकतात, कनेक्ट करू शकतात, इनाबल करू शकतात त्या मॅनेट मध्ये, त्या नेटवर्क मध्ये. नंतर प्रोटोकॉल डायव्हर्सिटी म्हणजे ते आता मी जे सांगितलं की इथे जसे ब्लूटूथ डिव्हाइसेस आहे, म्हणजे ते ब्लूटूथचं पण नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी करू शकतात. सो ब्लूटूथचे व्हर्जन्स पण युज करू शकतात, लाईक 802.11 किंवा जीएसएम नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी पण असणार आहे. ठीक आहे. नंतर पुढचा फीचर जो आहे डेटा केचिंग. म्हणजे काय की नोट्स आर एबल टू परफॉर्म द फंक्शन्स लाईक सेव्हिंग अँड ऍग्रिगेशन. सेव्हिंग फंक्शन करतात, सेव्ह करू शकता, म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक छोटीशी मेमरी अवेलेबल आहे, सो दॅट when you transfer the file it can be stored in corresponding node. म्हणजे नोड इथे म्हणजे काय की करस्पॉन्डिंग मोबाईल असेल, करस्पॉन्डिंग तुमचा लॅपटॉप असेल किंवा कुठलाही ब्लूटूथ डिव्हाइस असेल, तर तिथे मेमरी स्टोरेजची पॉसिबिलिटी आहे. ठीक आहे. नंतर पुढचा पॉइंट जो आहे, मॅनेट मोबाईल नोड्स कॅन इंटरॅक्ट विदाउट एनी इंटरप्शन. ओके, वेन दे मूव्ह विथ नियर बाय वायरलेस नोड, सेन्सर नोड्स और एम्बेडेड डिव्हाइसेस. ठीक आहे. सो इंटरप्शन नाहीये, कारण ह्या दोघांमध्ये जर कनेक्टिव्हिटी असेल तर बाकीच्यांना आपण कनेक्ट नाही केलेलं, त्याच्यामुळे इकडनं जरी फाईल शेअर झाली तरी ती ह्या दोघांपर्यंत पोहोचणार नाही. सो याच्यामुळे काय होतंय की इंटरप्शन इज अवॉइडेड इन दिस केस. सो हे मॅनेट जे आहे, मॅनेट ऍप्लिकेशन, डिफरंट ऍप्लिकेशन्स ऑफ मॅनेट. ऍप्लिकेशन्स कॅन बी युज्ड इन डिफेन्स ऍप्लिकेशन्स. ठीक आहे, डिफेन्स मध्ये युज होतं. डिफेन्स मध्ये कसं आहे की जी बॅटल फील्ड मॅनेजमेंट असतं, की तुम्हाला करस्पॉन्डिंग जे सोल्जर्स आहेत त्या एरियामध्ये जे आपले वर्कआउट करतायत त्या सोल्जर्स मध्ये कम्युनिकेशन असलं पाहिजे. तर त्यावेळेस तुम्ही काय करता, हा ॲडहॉक नेटवर्क, टेम्पररी इस्टॅब्लिश नेटवर्क डेव्हलप करतात, आणि त्यामध्ये त्यांचं काय असतं, डेटा कम्युनिकेशन होत असतं. किंवा जे फायटर प्लेन्स असतात, नंबर ऑफ प्लेन्स असतात, तर त्या नंबर ऑफ प्लेन्स मध्ये जी कम्युनिकेशनची कंडिशन्स असते की काय जे असेल त्यांचे कंडिशन्स, त्या सगळ्या ते काय करत असतात, कम्युनिकेट करत असतात. सो इन दॅट केस मॅनेट इज व्हेरी युजफुल इन केस ऑफ डिफेन्स ऍप्लिकेशन. पुढचा आहे क्रायसिस मॅनेजमेंट. क्रायसिस मॅनेजमेंट मध्ये जर नॅचरल डिझास्टर्स ऑकर झाले, सो कम्प्लीट कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे तिथे काय असतं की कोलॅप्स झालेलं असतं. इन दॅट केस वी हॅव टू प्रोव्हाइड वन ॲडहॉक नेटवर्क. मीन्स टेम्पररी तिथे काय करावं लागतं, आपल्याला एक नेटवर्क इस्टॅब्लिश करावं लागतं. सो ते इस्टॅब्लिश करण्यासाठी आणि तिथल्या लोकांपर्यंत सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी वेगळ्या वेगळ्या टाईपच्या इंटरनेट असेल, व्हिडिओ सर्व्हिसेस असेल, कॅन बी इस्टॅब्लिश्ड. ओके. सो फॉर करस्पॉन्डिंग क्रायसिस एरिया. नंतर पुढचा पॉइंट आहे जो आहे एज्युकेशन मध्ये. एज्युकेशन मध्ये तुम्ही कसं यूज करू शकता की एज्युकेशनल ऑपॉर्च्युनिटीज जे असतात अवेलेबल इन द इंटरनेट फॉर स्टुडंट्स,
किंवा जे पीपल्स लिव्हिंग इन द रिमोट एरिया त्यांच्यासाठी पण तुम्ही काय करू शकता की एक टेम्पररी ॲडॉक नेटवर्क इंटरनेट ऍक्सेस प्रोव्हाइड करू शकता थ्रू सबस्क्रिप्शन और थ्रू एनी जीएसएम नेटवर्क. ठीक आहे. सो हे होतं मॅनेट. त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट? येस, एनी डाऊट? शॉर्ट मध्ये रिपीट करा ना मॅम. Short, okay. So simply, MANET is nothing but mobile ad hoc network. Ad hoc is the meaning of ad hoc is what? Simply, either you consider it as a temporary establishment of network, or you can consider that it is not depending upon any fixed infrastructure. मीन्स आपण लॅन मध्ये काय केलेलं की परमनंट इस्टॅब्लिश केलेलं असतं की करस्पॉन्डिंग 10 पीसी असतील तर ते लॅन मध्ये असणार आहे, त्यांचं नेटवर्क डिसेबल होत नाही. पण ॲडॉक म्हणजे काय की 10 मोबाईल टेम्पररी त्या रेंज मध्ये आलेले, त्यांनी काय केलेले, त्यांचं इंटरनेट प्रोव्हाइड केलेलं किंवा वायफाय ऑन केलेले किंवा हॉटस्पॉट ऑन केलेले. पण आता हे करताना काय की त्या प्रत्येक मोबाईलला काय आहे, तुमचा हॉटस्पॉट म्हणजे वायफाय आहे, म्हणजे किंवा आपण अजून करू की त्याचा राउटर आहे किंवा नेटवर्क आहे, म्हणजे तो मोबाईल दुसऱ्या मोबाईलवर कम्प्लिटली डिपेंड नाहीये. बरोबर. त्याला म्हणतो आपण मॅनेट किंवा ॲडॉक नेटवर्क्स. मीन्स दोज नेटवर्क्स विच आर नॉट डिपेंडिंग ऑन इच अदर. They have their own network, they have their own routers, okay, and they do not have any fixed infrastructure. They can be communicate in anywhere, any area. They can move from one place to another place. ठीक आहे. म्हणजे सिम्पली तुम्ही जे आता सध्या सिम्पल फॉर एक्झाम्पल हॉटस्पॉट टेथरिंग हा एक द बेस्ट एक्झाम्पल आहे तुमच्यासाठी, किंवा वायफाय कनेक्टिव्हिटी तो बेस्ट एक्झाम्पल आहे. ते रेंज मध्ये आलं की तुमचे तुम्ही करस्पॉन्डिंग डिव्हाइस कनेक्ट करतात. त्या करस्पॉन्डिंग डिव्हाइस मध्ये तुम्ही काय करतात, इंटरनेट ऍक्सेस करता, व्हिडिओ शेअर करू शकता, काही पण करू शकता, किंवा ब्लूटूथ ऍक्सेस करू शकता, कोणत्याही टेक्निक तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. सो ही जी मेथड आहे, ही मेथड तुम्ही काय करू शकता, यूज करू शकता. ओके. सो त्याला सिंपल म्हणतो आपण मॅनेट. कळालं? येस मॅनेटचा मॅम. घ्यायचा टेम्पररी इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क. कळालं? Yes, ma'am. येस मॅम.